Hello students, how are you all? Fine? Okay. See, in chapter number 2, today's lecture number 3, potential due to a system of charge. See, in the last lecture we discussed potential energy, potential due to the charge, point charge, and also we derived the equation of 3 of them. One of the equation for the potential, that is V is equals to under root V is equals to integrate E dot dr. Second formula for the point charge, that is V is equals to KQ by R. And the third formula for the charge due to the charge potential energy, and that potential energy is nothing but U is equals to K Q1 Q2 by R. Yes, okay. If suppose the more than two point charge is present, then what is the potential due to that charge? Suppose there is a 4 charge is present in the system, and you want to derive suppose here is a P point and here is the force charge, and you want to find the potential due to this charge. Then what happened? This is known as the particle potential due to the system of charge. एक चार्ज नहीं है, खबर पड़ी? एक चार्ज नहीं, एक करता વધારે ચાર્જ. સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ, આખા ચાર્જનું સિસ્ટમ છે. અહીંયા Q5 પણ હોઈ શકે. More than 2 charges, that is known as system of charge. So potential due to one charge is nothing but suppose આ P point ઉપર find કરવું છે due to the one charge. The distance between them is suppose R1. So V1 is equals to nothing but KQ, and Q is nothing but KQ by R. આ actually formula છે. તો આમાં તમારે put કરો તો K Q1 by R1. Yes or no? This R1 distance. For the Q2, this distance is R2. For Q3, distance is R3. So what is the total or net potential? See, the net potential due to system of charge is nothing but V net is equals to V1 plus V2 plus V3 up to dot plus Vn up to infinity. ઓકે, સપોઝ અહીંયા તો 4 જ છે, પણ સપોઝ Qn સુધી હોય ચાર્જ, તો તમારે એ બધાનો ટોટલ કરવાનો. બીકોઝ પોટેન્શિયલ ઇઝ અ સ્કેલાર ક્વોન્ટિટી. સ્કેલાર ક્વોન્ટિટીનું ડાયરેક્ટ સમેશન થાય. સ્કેલાર ક્વોન્ટિટીનો ડાયરેક્ટ તમે એડિશન કરી શકો. પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ ફર્સ્ટ ચાર્જ ઓવર અ P point, potential due to the third charge over a P point, potential due to the second charge over a P point, potential due to the fifth charge over a P point. સો બધા ચાર્જના લીધે જે પોટેન્શિયલ હોય, પોટેન્શિયલનું તમારે શું કરી દેવાનું? એડિશન, સિમ્પલ એડિશન. સો પોટેન્શિયલ, નેટ પોટેન્શિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ ચાર્જ. એ બધાનો તમારે શું કરવાનો? ટોટલ કરી દેવાનો. યસ, ઓકે. સો રાઇટ ડાઉન ધ ઇક્વેશન, દેન દેટ ઇઝ નથિંગ બટ K Q1 by R1 પ્લસ K Q2 by R2 પ્લસ K Q3 by R3 plus dot K Qn by Rn. What is the common? Common is K. Then you can write Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus dot Qn by Rn. This is the formula of Vnet. બરાબર? પણ આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની જરૂર નથી. કન્સેપ્ટ ઇઝ that જેટલા પણ ચાર્જ હોય એ બધા ચાર્જ due to that all charges the distance between the charge is suppose Rn. તો બધાનો તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચાર્જને લીધે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોટેન્શિયલ હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચાર્જ, એ બધાનો તમારે શું કરવાનો? સિમ્પલ એડિશન, ડાયરેક્ટલી એડિશન. ઓકે, હવે એક નોટ કહું છું, વિથ ધ સાઇન કરવાનું. પોઝિટિવ હોય તો પોઝિટિવ, નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સપોઝ Q1 ચાર્જ ઇઝ અ પોઝિટિવ ચાર્જ. અહીંયા છે Q1 ચાર્જ છે પ્લસ Q2 ચાર્જ છે, અહીંયા Q3 ચાર્જ છે. બટ સપોઝ Q2 ચાર્જ ઇઝ અ નેગેટિવ ચાર્જ, અને આપણે ડિરાઈવ કરવાનું છે સપોઝ આ P પોઈન્ટ ઉપર. ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ R1,
this distance is r2, here distance is r3. So k, the net v net is nothing but v1 plus v2 plus v3. v1 is k q1 by r1, v2 is k minus q2 because charge is negative plus r, and k q3 by r3. Understand? So the k q1 by r1 minus k q2 by r2 plus k q3 by r3. So use the net charge, okay, net charge with this equation. આમાં શું ધ્યાન રાખવાનું, you take the charge with the sign, પોઝિટિવ તો પોઝિટિવ, નેગેટિવ તો નેગેટિવ, વેલ્યુ વિથ સાઇન લેવાનું, બીકોઝ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે તો ડાયરેક્ટ એડિશન એન્ડ સબટ્રેક્શન થાય, બરાબર. વેક્ટર ક્વોન્ટિટી હોય તો ડાયરેક્ટલી ના થાય. જસ્ટ લાઇક અન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, જસ્ટ લાઇક અન ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ, તો એમાં ડાયરેક્ટલી ન થાય. એમાં આપણે શું કરતા હતા, ફોર દેટ વી હેવ ટુ ડિરાઇવ ધ એંગલ બિટવીન ટુ ફોર્સીસ ઓર એંગલ બિટવીન ધ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. બે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વચ્ચે એંગલ કેવો છે, એક જ ડિરેક્શનમાં હોય તો એડિશન થાય, અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય તો સબટ્રેક્શન થાય, કોઈ એંગલ ઉપર હોય તો અંડર રૂટમાં e1 પ્લસ e2 પ્લસ 2 e1 e2 કોસ થીટા, આવી રીતે ડિરાઈવ કરવું પડે, બરાબર. પણ અહીંયા સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે એટલે ડાયરેક્ટલી એડિશન થાય. ડન. સો ધીસ ઇઝ ધ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ. ઓકે, નોટ ડાઉન ધીસ થિંગ, ધ સિમ્પલ શોર્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન. Next topic is potential due to an electrical dipole. Potential due to an electrical dipole. હવે see, we already derived the equation for the system of the particle. મતલબ એક કરતાં વધારે ચાર્જ હોય તો આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયપોલ છે, એમાં કેટલા ચાર્જ હોય? 2 charges is present. Okay, so how we see the electric dipole? See, this is the negative charge and here is the positive charge. Electrical dipole હોય તેમાં બે ચાર્જ હોય, negative charge and positive charge. Okay, suppose this is the midpoint, then this distance is a and here is also a distance. Okay, so net distance between the two charge is 2a. We all know that. And the electrical dipole moment due to the dipole is nothing but in this direction, p. Yes or no? Negative to positive, of course. હવે see, electrical dipole છે, electrical dipole, it's a combination of two charge, but એ કોઈ બે ચાર્જ અલગ અલગ નથી. It's a system, individual system, minus q charge and plus q charge. Two equal and opposite charge is present in this system. હવે see, આના ઉપર અલગ અલગ conditions થઈ શકે. Just like we derive the equation electric field in a chapter number 1. Electric field આપણે ડાયપોલ માટે બે અલગ અલગ ડિરાઈવ કરાવ્યા હતા, ઓન ધી એક્સિસ એન્ડ ધ ઇક્વેટોરલ લાઇન. યસ ઓર નો? બરાબર છે. તો એવી રીતે સેમ અહીંયા પણ થશે. હવે સી, ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધીસ ડાયપોલ વી કેન ઓલ્સો ડિરાઈવ ધ ઇક્વેશન ઓન ધી એક્સિસ. આ ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ આના લીધે એક્સિસ ઉપર પણ હોય, ઇક્વેટોરલ લાઇન ઉપર પણ હોઈ શકે, કોઈ એંગલ ઉપર પણ હોઈ શકે. બિકોઝ સી, ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ શું છે? Potential is nothing but the energy, or you can say it's આપણે આગળ જોશું એટલે ખબર પડશે. ઇક્વેટોરલ પોટેન્શિયલ આવશે, the relation between electric field and potential, because electric field અને potential એ આમ જોવા જાવ તો ડિપેન્ડન્ટ વસ્તુ છે. આપણે પહેલાં ફોર્સ સમજાતા, યાદ કરો, ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સના સ્ટાર્ટિંગમાં વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ. ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ પછી આપણે શું કર્યું? ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ ઉપરથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, અધરવાઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સમજ્યા, બરાબર. પછી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, પછી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એને આપણે કીધું ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. યસ ઓર નો? હવે આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, ડ્યુ ટુ ધેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કંઈક ઇફેક્ટ ક્રિએટ થાય છે. જો સમજાવું છું, ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ છે શું? ડ્યુ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ કંઈક ઇફેક્ટ ક્રિએટ થાય છે. આ ઇફેક્ટને શું કહેવાય? પોટેન્શિયલ. ખબર પડી? ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડના લીધે એક ઇફેક્ટ ક્રિએટ થાય. એટલા માટે જેનું ઇક્વેશન શું હતું, જો આપણે ડિરાઈવ પણ કર્યું હતું, v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેટેડ e ઇન્ટુ dr. મતલબ તમને ખબર પડે કે પોટેન્શિયલ જે છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઉપર. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો જે એક કહેવાય કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની એક ઇન્સ્પિરેશન છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, ડ્યુ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કંઈક ક્રિએટ થાય છે.
ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના લીધે 3-4 વસ્તુ ક્રિએટ થાય. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફોર્સ પણ એપ્લાય કરે, ડ્યુ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફ્લક્સ પણ ક્રિએટ થાય, એન્ડ ડ્યુ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે ઇમ્પોર્ટન્સ ક્રિએટ થાય છે આ ચાર્જનું, દેટ ઇઝ અ પોટેન્શિયલ. ખબર પડી? દેટ ઇઝ અ પોટેન્શિયલ. સો હવે ડાયપોલ હોય તો ડાયપોલના લીધે પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ તો હોય જ, અને ડાયપોલના લીધે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ બધી ડિરેક્શનમાં હોય, અપર ડિરેક્શનમાં પણ હોય, ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં પણ હોય, એક્સિસ ઉપર પણ હોય, અને ઇક્વેટોરિયલ લાઇન ઉપર પણ હોય. તો બધા એક્સિસ ઉપર બધી વેરાયટીમાં આપણે પોટેન્શિયલ પણ મળશે. કેમ કે ચાર્જ છે, સપોઝ પોટેન્શિયલ એટલે શું હોય કે કોઈ આઉટર એરિયામાંથી તમારે ચાર્જ લઈ આવવો હોય તો તમારે વર્ક ડન કરવું પડે અગેન્સ્ટમાં, આ ચાર્જના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અગેન્સ્ટમાં વર્ક ડન કરવું પડે. તો સપોઝ આઉટર એરિયામાં હોય એને અહીંયા લઈ આવો હોય તો પણ અગેન્સ્ટમાં વર્ક ડન કરવું પડે, આ સાઈડ લઈ આવો તો પણ અગેન્સ્ટમાં વર્ક ડન કરવું પડે, આ સાઈડ લઈ આવો તો પણ અગેન્સ્ટમાં વર્ક ડન કરવું પડે. યુ હેવ ટુ ડુ ધ વર્ક ડન અગેન્સ્ટ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ ચાર્જ ઓનલી. ખબર પડી? એટલે આમાં અલગ અલગ કેસીસ આવશે. ખબર પડી કે શું કામ કેસીસ આવશે? કેમ કે બધી ડિરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ હોઈ શકે છે. ચાલો તો એમાં પહેલો કેસ જોઈએ. ધ ફર્સ્ટ કેસ ઇઝ ડ્યુ ટુ ઓન ધી એક્સિસ ઓફ ધ ડાયપોલ, ઓન ધી axis of dipole, on axis of dipole, dipole ની axis ઉપર. હવે સી ડાયપોલ ની એક્સિસ ઉપર એટલે કે આ ડાયપોલ છે બરાબર, એની એક્સિસ, તો આની એક્સિસ એટલે આ થયું. સપોઝ આ એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ. ઓકે, સો પોટેન્શિયલ on axis of dipole at a point, and this point A at r distance from center of dipole. ડાયપોલના સેન્ટરથી આ ડિસ્ટન્સ ઉપર છે. હવે સી આ ડાયપોલનું સેન્ટર કહેવાય, તો ડાયપોલના સેન્ટરથી આ કેટલો ડિસ્ટન્સ છે? r ડિસ્ટન્સ છે. ડન? અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે, આની આપણે જરૂર નથી, આપણે ખબર પડી ગઈ કે શું કામ છે. હવે સી હમણાં આપણે જોયું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ સિસ્ટમ ઓફ પાર્ટિકલ. તો અહીંયા સિસ્ટમ કેટલી છે? બે સિસ્ટમ છે કે નહીં? -q એન્ડ +q, યસ ઓર નો? સો -q એન્ડ +q આ બંનેના લીધે આપણે શું જોશું? પોટેન્શિયલ જોશું. ડન છે? તો સી પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ નેગેટિવ ચાર્જ એન્ડ પોઝિટિવ ચાર્જ. તો એના માટે પોટેન્શિયલનું ઇક્વેશન શું છે? પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ પોઈન્ટ ચાર્જ, પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ પોઈન્ટ ચાર્જ. તો અહીંયા બે પોઈન્ટ ચાર્જ છે, -q અને +q. તો પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ ચાર્જનું ઇક્વેશન શું છે? v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ kq/r. યસ ઓર નો? તો પોઝિટિવ માટે અને નેગેટિવ માટે બે માટે અલગ અલગ થશે. યસ ઓર નો? તો પોઝિટિવ માટે તમારે ડિસ્ટન્સ જોઈએ ત્યાંથી ત્યાં સુધીનું, અને નેગેટિવ માટે પણ ડિસ્ટન્સ જોઈએ બિટવીન ધ ચાર્જ ટુ પોઈન્ટ, બીકોઝ આ આર શું હોય? ડિસ્ટન્સ બિટવીન ચાર્જ ટુ પોઈન્ટ. આ આર નહીં હો, ધ્યાન રાખજો. ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ચાર્જ ટુ પોઈન્ટ. તો સી પોઝિટિવ ચાર્જથી આ પોઈન્ટ સુધીનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? આઈ કેન રાઇટ r - a, બીકોઝ આ ડિસ્ટન્સ છે મિડ પોઈન્ટથી આ કેટલું છે? r. આ a છે એમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખો તો r - a થાય. યસ ઓર નો? ઓકે, અને નેગેટિવ માટે આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે? જોજો, ધેટ ઇઝ r + a, રાઈટ? બીકોઝ આટલું r છે અને આટલું a, સો r + a. સો ફોર ધ પોઝિટિવ ચાર્જ ધેટ ઇઝ r - a, and for the negative charge it's k - q/r + a with the sign. મેં હમણાં જ કીધું હતું સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, ડાયરેક્ટ સાઇન મૂકી દેશો વાંધો નહીં. સો નેટ પોટેન્શિયલ due to system or dipole is v net on an axis is equals to v plus v minus. બેના પોટેન્શિયલનું શું કરી દેવાનું? એડિશન. ઓકે, તો પોઝિટિવ માટે કેટલું છે? ધેટ ઇઝ kq/r - a પ્લસ k - q upon r + a. ડન? ઓકે, kq is common, then 1 upon r - a minus 1 upon r + a. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે, હવે આપણે લઈએ સપોઝ
અહીંયા થોડુંક ડેરિવેશન કરી નાખીએ. હવે સી એલસીએમ લેશું. સો એલસીએમ ઇઝ આર માઇનસ એ આર પ્લસ એ. ડન. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરો. સો દેટ ઇઝ આર પ્લસ એ માઇનસ આર માઇનસ એ. ડન. યસ ઓર નો? ઓકે. હવે હું અહીંયા લખું છું. હા, આપણું આ રીતે જ ચાલશે. હા, અહીંયાથી આ સાઈડ આવશે. ઓકે, આ દેખાતું હોય તો જે એક સ્ટેપ નીચે લખી નાખીએ. દેખાય છે બરાબર? ઓકે, વાંધો નથી. સી કે ક્યુ. હવે આ બ્રેકેટ ઓપન કરો તો શું થાય? જોજો, આ બ્રેકેટ ઓપન કરું છું તો આ નેગેટિવ થઈ જાય અને આ શું થઈ જાય? પ્લસ. ડન. આ બ્રેકેટ ઓપન કરી નાખું છું. હવે સી આ માઇનસ આર, આ નેગેટિવ આર કેન્સલ, આ પ્લસ એ કેટલું થાય? 2a. સો હિયર આઈ કેન રાઇટ કે ક્યુ ઇન્ટુ 2a upon see r minus a r plus a, that is nothing but I can write r square minus a square. Yes or no? હવે see આ શું છે? kq into 2a. so dipole moment, if this is dipole moment is p, then p is equals to nothing but 2a into q. તો આ જ છે કે નહીં? 2a into q. so here I can write that v axis is nothing but 2a into q is p. 2a into q is p. So k into p by r square minus a square. R square minus a square. This is v axis. Okay, this is the final formula actually. But we take one conditions, and because the condition we derive the formula that if r is very much greater than a. આ આપણે electrical field માં પણ જોયું હતું. Because sometimes what happen? See, the distance between the two charges is very small because actually area of the charge is small. Area of the charge કરો નાનકડો ચાર્જ હોય, એકદમ છોટા ચાર્જ હોય, એકદમ છોટા ચાર્જ હોય. તો એ બે વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ કેટલો હોય? વેરી સ્મોલ એઝ કમ્પેર ટુ આર. હવે આર છે એ ડિસ્ટન્સ, આ કોઈ પોઈન્ટ ઉપર ચાર્જ ફાઇન્ડ કરતા હોય અને આ તો તમને દેખાય એટલા માટે મેં આટલું છૂટું રાખ્યું છે. બાકી તો ચાર્જ જ નથી દેખાતો, એ બે વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ શું કામ દેખાય? નથી દેખાય ને. સો ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ટુ ચાર્જ ઇઝ very small as compared to this r. Understand? So that's why if r is very greater than a, તો r square minus a square મતલબ r છે સપોઝ એવું સમજો કે મીટરમાં છે, સપોઝ ન હોય મીટરમાં, પણ સપોઝ મીટરમાં છે. એન એ છે ને એ હોય સપોઝ 0.1 મીટર. સો 0.1 નો સ્ક્વેર એટલે 0.01. હવે 1 માઇનસ 0.01 કરો તો બહુ લાંબો ફેર પડે નહીં. સો યુ કેન નિગ્લેક્ટ r square minus r square is near about r square. So v axis is equals to kp by r square. Why? Because અહીંયા લખું છું r square minus a square is near about r square because of these things. Done? So this is the formula for the axis. Potential on a axis. Potential on a axis. Kp by r square. Understand? Okay? So note down kari lo. This is the first case for the dipole. લખી લીધું? Okay. Ja.
Okay, next we see that is a potential on a bisector. Done. Potential on a bisector. હવે see bisector means minus q charge. Okay, this is the dipole. So distance between two charges is nothing but 2a. Okay, suppose this is the midline. Okay, so midline ના axis ઉપર હોય એને કહેવાય bisector. બરાબર છે? તો આ midline છે, આ midpoint છે, midline ના axis ઉપર. Suppose આ કોઈ point ઉપર a point છે, where we want to find the electric potential. Okay, and this distance is a. His distance is also a. હવે આ a point ઉપર આપણે શું find કરવું છે? Potential, which is far from the r distance from the center. So potential due to dipole on bisector of dipole at a point which at r distance from midpoint. Okay, see r distance ઉપર છે, midpoint થી કેટલા distance ઉપર છે? r distance ઉપર છે. So this distance is nothing but the distance from the negative charge to positive charge, and this distance is nothing but the distance from the positive charge to negative charge. Yes or no? હવે see આ બેના કોમ્બિનેશનના લીધે તમારે પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવું હોય, so v net is nothing but v plus v minus. Okay, so for that we have to derive the distance between charge to point where we actually find the potential. Okay, so a point ઉપર તમારે પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવો છે, તો તમારે આ ડિસ્ટન્સ જોઈએ અને આ ડિસ્ટન્સ જોઈએ. Okay, so see આ ટ્રાયંગલ દેખાય છે, રેક્ટેંગલ ટ્રાયંગલ. This is the 90 degree. So if this is a, this is r, then this is nothing but r square plus s square under root of, according to Pythagoras, and this distance is nothing but r square plus s square. Okay, suppose આને કોઈ નામ આપી દે, this is 1 and this is 2 and આ જે કંઈ પણ હોય a. So r1 a is nothing but under root of r square plus s square, and this is similar to r2a. Okay, distance from second charge to a point, both are same. So potential due to the positive charge v plus is k, v plus is nothing but k q plus upon under root of r square plus s square, and v minus is nothing but minus kq by under root of r square plus s square, because potential due to the point charge is nothing but v is equals to kq by r. Done. તો અહીંયા point મૂકી દઈએ. So બેની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરો તો શું થાય? kq upon under root of r square plus s square, and due to the negative charge this is negative kq by under root of r square plus s square. See the distance between the negative charge to a point and the positive charge to a point is same, and value of charge is also same. So here net potential is 0 on a bisector, because अभी cancel થઈ જાય ને. So net potential on a bisector is 0. Net potential on bisector is 0 due to opposite charge. Opposite charge છે ને, નેગેટિવ છે ને પોઝિટિવ છે. Okay, so this bisector is known as equipotential surface. કેમ કે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે, તો વચ્ચે જે સરફેસ ક્રિએટ થયું ને, કે જ્યાં આપણને પોટેન્શિયલ શું મળે છે? 0. બટ નેટ પોટેન્શિયલ 0 શું કામ મળે છે? બીકોઝ ધ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ બોથ ચાર્જ ઇઝ સેમ. ઓકે, આ પ્લેન ઉપર બે પોટેન્શિયલને કારણે, બે ચાર્જને કારણે પોટેન્શિયલ કેવો છે? સેમ છે. સો ધેટ્સ વાય ધીસ પ્લેન ઇઝ નોન એઝ equipotential surface. Bisector plane is known as
equipotential surface. Equipotential surface. સી એકચ્યુઅલી ઇક્વિપોટેન્શિયલ સરફેસ ઓલરેડી આપણે એક સેપરેટ ટોપિક છે ત્યારે સ્ટડી કરશું અને આ તો સાથે આવ્યું એટલે આપણે લઈ લીધું. ઠીક છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ બાયસેક્ટર. नो डाउट इट. फिर वी गो फर्दर. देन हमें आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो लिख लो ये. ओके फ्रेंड्स, द थर्ड केस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी एंगल. ओके, फर्स्ट આપણે જોયું હતું potential on a axis, potential on a second one is potential on a bisector. Now third, potential at any angle. See, this is the negative charge minus q, okay, and minus q charge at this point, and at this point positive charge. Actually the distance between negative and positive charge is distance is very small as compared to another, but આપણે સમજવા માટે થોડું મોટું ડ્રો કરીએ છીએ, બરાબર. ઓકે, થોડુંક એક્સિસ સમજવા માટે આપણે થોડોક ડાયાગ્રામ મોટો લઈએ છીએ. ધીસ ઇઝ નેગેટિવ ચાર્જ એન્ડ હિયર ઇઝ અ પોઝિટિવ ચાર્જ. ઓકે, નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ. સો ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધેમ ઇઝ નથિંગ બટ 2a. ઓકે, ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધેમ ઇઝ નથિંગ બટ 2a. સપોઝ આ સેન્ટર છે, ધીસ ઇઝ ધ સેન્ટર પોઈન્ટ. સો ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ a એન્ડ ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલ્સો a. બોથ ડિસ્ટન્સ ઇઝ સેમ. ડન. હવે સી કોઈ પોઈન્ટ છે, સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ P પોઈન્ટ વેર વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રિક. સપોઝ અહીંયા પોઈન્ટ લઈએ, ધીસ ઇઝ ધ A પોઈન્ટ વેર વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ. વેર વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ. આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવો છે, તો બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવું પડે કે નહીં? ઓકે, સી ધ ડિસ્ટન્સ from the midpoint to A is given, that is R. So distance between point A to dipole is R. Okay, તો મિડ પોઈન્ટ ઉપર જ હોય R. હવે સી this is the direction of ડાયપોલ મોમેન્ટ, યસ ઓર નો, નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ, બરાબર છે. હવે સી આ એ છે. હવે તમારે પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવા માટે ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરીએ, v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ kq/r. સો ચાર્જ તો છે નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ. આ ડિસ્ટન્સ r ડિસ્ટન્સ એટલે ચાર્જથી એ પોઈન્ટ સુધીનું ડિસ્ટન્સ એ ફાઇન્ડ કરવું પડે, યસ ઓર નો, અને ચાર્જથી એ સુધીનું ડિસ્ટન્સ એ પણ ફાઇન્ડ કરવું પડે. સો વી હેવ ટુ ડિરાઇવ ધીસ ઇક્વેશન. આ ડિસ્ટન્સ અને આ ડિસ્ટન્સ આ ફાઇન્ડ કરવું પડે. ઓકે, હવે સી આ બે ડિસ્ટન્સ માટે શું થાય છે જુઓ. ધીસ ઇઝ એ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ આ ડિસ્ટન્સ. તો આ પોઝિટિવ માટે છે, એક નેગેટિવ માટે છે, બરાબર. પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ માટે બે ડિસ્ટન્સ છે. હવે સી સપોઝ આ છે એ એક્સિસ સાથે કોઈ એંગલ બનાવે છે, ધેટ એંગલ ઇઝ નથિંગ બટ અ થીટા. ઓકે, સો આર ડિસ્ટન્સ, આર વેક્ટર એટ અહીંયા લખું છું, distance r, okay, at theta angle with axis of dipole. અધરવાઇઝ તમે એમ પણ કહી શકો કે આ જે P વેક્ટર છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, એની સાથે કોઈ થીટા એંગલ ઉપર છે. આ થીટા એંગલ ઉપર છે. ઓકે, સી આ ત્રણેય ડિસ્ટન્સની આપણે કમ્પેરિઝન કરવી પડશે તો આપણને ફાઇન થશે. હવે સી સપોઝ હું અહીંથી પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરું, આ પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરી તો આ શું થઈ જાય, 90 ડિગ્રી થઈ જાય. હવે સી ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ ટાઈપના ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ ડાયપોલ એમાં એક જ ટાઈપ આપેલો હતો. આ ટેક્સ્ટબુકમાં એક જ ટાઈપ આપેલો છે, અને એમાં પણ ડેરિવેશન છે ને એ બહુ અઘરું છે, બરાબર. ડેરિવેશન ડિફિકલ્ટ આપ્યું છે. આ ઓલું લ્યો ને ઓલું લ્યો, બરાબર. એના કરતાં તમે અહીંયા ધ્યાન રાખજો અને આ જ નોટ ડાઉન કરજો. આ ઇઝી છે, ઇઝી વેમાં થઈ જશે. NCERTમાં તમને થોડુંક વધારે સ્ટેપ્સ કરેલા છે, બરાબર. હાર્ડ કરવાની ટ્રાય કરી છે, હમણાં ઇઝી સ્ટેપમાં થઈ જશે. અને એને આ 3 ટાઈપ પણ નથી, આપણે 3 અલગ અલગ ટાઈપ જોયા, બરાબર. એને આગલા 2 ટાઈપ નથી આપ્યા, આ લાઈડક આ જ આપ્યું છે, અને પણ ડેરિવેશન છે થોડુંક ઉપર નીચે કર્યું છે. હસી તમે ધ્યાન રાખજો, બરાબર. હવે જો તમારે આ ડિસ્ટન્સ નીકાળવું હોય, સો એ ડિસ્ટન્સ છે આર કરતાં ઓછું થશે કે વધારે થશે? જો તો ધીસ ઇઝ ધ આર ડિસ્ટન્સ, એના કરતાં ઓછું હોય ને, કેટલું ઓછું હોય? આઈ કેન સે ધીસ મચ, આટલું ઓછું હશે, આટલું
કેમ કે અહીંયાથી પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરીએ એટલે. હવે જો આ ડિસ્ટન્સ છે ને એ છે, આ એ હોય તો આ એ હોય, યસ ઓર નો. હવે સપોઝ આ એ છે અને તમારે આ ડિસ્ટન્સ નીકાળવું છે, ધીસ એંગલ ઇઝ થીટા, ઓકે, આ 90 ડિગ્રી છે, તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? આઈ કેન સે દેટ ઇઝ એ કોસ થીટા. જો પાછું અલગથી સમજાવું, સપોઝ આ 90 ડિગ્રી, આ 90 ડિગ્રી હોય, મતલબ આ 90 ડિગ્રી છે, આ એંગલ છે થીટા, અહીંયા ડિગ્રી છે 90 અને આ તમને આપ્યું છે એ, તો આ સાઈડ કેટલી થાય? આ સાઈડ કેટલી થાય? આ સાઈડ છે, તમે કોસ થીટા એપ્લાય કરો તો શું થાય? આ ડિસ્ટન્સ એટલે કે આ પોઈન્ટ, કે સપોઝ આ એમ પોઈન્ટ લઈ લઈએ અને આ ઓ પોઈન્ટ લઈ લઈએ, સો ઓ એમ ડન. સો આ ઓ એમ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? ઓ એમ ડિસ્ટન્સ, ધીસ ઓ એમ ડિસ્ટન્સ ઇઝ અહીંયા ક્યુ પ્લસ છે, ધીસ ઓ એમ ડિસ્ટન્સ ઇઝ નથિંગ બટ ઓ એમ બાય એ કરો, સો ઓ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? એ કોસ થીટા. ખબર પડી? યસ ઓર નો? કમ્પોનન્ટ લીધો છે આપણે એનો કમ્પોનન્ટ, કેમ કે આ એ સાઈડ આપણને ગિવન છે, આ એ સાઈડ ગિવન છે, તમારે આટલું ડિસ્ટન્સ હોય ઓ એમ ડિસ્ટન્સ, તો ઓ એમ ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ જાય? એ કોસ થીટા જેટલું થાય. ખબર પડી? બરાબર. હવે આ એ પોઈન્ટ છે, આ એ પોઈન્ટ છે, હવે પ્લસ અને માઇનસ બે માટે ડિસ્ટન્સ જોવાનું. આ ખબર પડી ગઈ ને? ઓ એમ કઈ રીતે આવ્યું? આ રિમૂવ કરી દઉં છું. સો હિયર ઓ એમ ઇઝ નથિંગ બટ એ કોસ થીટા. ડન. હવે જો પ્લસ ક્યુ ટુ એ એટલે કે આને કહી દઈએ આપણે આર પ્લસ અને આને કહી દઈએ આપણે આર માઇનસ. સો આર પ્લસ ઇઝ નથિંગ બટ, આઈ કેન સે આર પ્લસ ઇઝ નથિંગ બટ આર માઇનસ એ કોસ થીટા. યસ ઓર નો? કેમ કે અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ આર છે, ટોટલ ડિસ્ટન્સ આર છે. હવે એમાંથી મારે આટલું ઓ એમ જેટલું સપરેટ કરવું પડે તો આર પ્લસ મળે. અધરવાઇઝ તમે આમ પણ કહી શકો કે આર માઇનસ ઓ એમ, બરાબર, અને ઓ એમ કેટલું છે? આર માઇનસ એ કોસ થીટા. આ મળી ગયું આપણને આર પ્લસ. એવી રીતે આર માઇનસ, તો આર માઇનસ શું થશે? આર માઇનસ ઇઝ નથિંગ બટ આર પ્લસ ઓ એમ. હવે જુઓ આમાં આટલું ડિસ્ટન્સ, આ આર પ્લસ માટે આટલું ડિસ્ટન્સ ઓછું છે. જો સપોઝ આપણે કોઈ એક્સિસ લઈને પેન, સપોઝ આ પેન લ્યો તમે, તો આટલું જેટલું ડિસ્ટન્સ છે ને એટલું ડિસ્ટન્સ અહીંયા છે. ખબર પડી? એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ તમે અહીંયા લખી શકો છો. સિમિલરલી આને સપોઝ આમ લઈ જાઓ તો આટલું ડિસ્ટન્સ ઘટે અહીંયા. ખબર પડે છે? તો આ આર નેગેટિવ માટે વધારાનું ડિસ્ટન્સ કેટલું આવ્યું? આર નેગેટિવ માટે વધારાનું ડિસ્ટન્સ, એક્સ્ટ્રા ડિસ્ટન્સ કેટલું આવ્યું? આ ઓ એમ જેટલું જ, બાકી તો આર છે જ. ખબર પડી? સો આર પ્લસ ઓ એમ કરી શકો. તો આર માઇનસ એટલે શું થઈ જશે? આર માઇનસ ઇઝ નથિંગ બટ આર પ્લસ એ કોસ થીટા. ખબર પડી? આ ખબર પડી જોઈએ, બાકી બધું ઇઝી છે. આમાં આર ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને એ જ ફંડા હતો. કઈ રીતે એવું ખબર પડી? ઓકે, સપોઝ હું કોઈ પેન લઈ લઉં છું અત્યારે, તમને પ્રેક્ટિકલી સમજવા માટે. બાકી ઇઝી છે, બાકી બીજું કંઈ નથી ડિરાઈવ કરવામાં, ખાલી આર કઈ રીતે એવું એ સમજી લો. જો સપોઝ આ આર જેટલું ડિસ્ટન્સ છે, ઓકે, આર જેટલું ડિસ્ટન્સ છે, આર ડિસ્ટન્સ છે આટલું. રેડી? હવે અહીંયા તમારે આર પ્લસ જોઈએ છે, તો જોજો હું અહીંયા નોટ કરું છું એક. જો આ ટોટલ આર ડિસ્ટન્સ છે. રેડી? હવે આ પોઈન્ટથી આ ઓ એમ પોઈન્ટ છે, ઓ ટુ એમ આ પોઈન્ટ છે. રેડી? હવે તમારે અહીંયા લઈ આવવું છે. ખબર પડી? તો આર પ્લસ મતલબ આટલું ઓ એમ જેટલું ડિસ્ટન્સ સબટ્રેક્ટ કરી દેવાનું. રેડી? હવે જો આર માઇનસમાં જાઓ. રેડી? અહીંથી નામ જોવાનું. તો જો આર જેટલું ડિસ્ટન્સ અહીંયાથી આ ડિસ્ટન્સ એ ઓ ડિસ્ટન્સ તો અહીંયા જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. આ એઓ ડિસ્ટન્સ તો અહીંયા આર માઇનસમાં અહીંયા એટેચ થઈ ગયું. આટલું ડિસ્ટન્સ ઘટે છે અને આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે? આ ડિસ્ટન્સ આટલું ડિસ્ટન્સ ઘટે છે, તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે? આ ડિસ્ટન્સ થશે તમારું એ કોસ થીટા. વાય એ કોસ થીટા, વાય એ કોસ થીટા. કેવી રીતે ખબર પડે એ કોસ થીટા કઈ રીતે આવ્યું? હવે સી આ એ છે ને, આવું શું કામ થયું? તમને એમ થાય અહીંયા એ કોસ થીટા લગાડ્યું બરાબર છે, અહીંયા શું કામ? કેમ કે આ ડિસ્ટન્સ એ જ છે ને, અને આ એંગલ થીટા હોય તો આ એંગલ એ થીટા જ છે, તો આ ડિસ્ટન્સ એ કેટલું થાય? એ કોસ થીટા થાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે, બસ આ કન્સેપ્ટ સમજવાનો. તો આ કન્સેપ્ટ સમજાઈ ગયો. જો ન સમજાય તો રિવાઇન્ડ કરીને પાછું જોઈ લો, સમજાઈ જશે. બરાબર છે? આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, બાકી બધું ઇઝી છે. આર ફાઇન્ડ કરતા આવડી જવું જોઈએ. ન ખબર હોય તો પાછું એક રિપીટ કરું ફટાફટ ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં. સી આ ડિસ્ટન્સ આર છે, બરાબર, તો આટલું ડિસ્ટન્સ જો અહીંયા પેરેલલ લાઈન ડ્રો કરો તો આર થઈ જાય. આ ડિસ્ટન્સ છે આર. આપણે જોઈ આર માઇનસ, આર નેગેટિવ એટલે આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધીનું ડિસ્ટન્સ, આટલું ડિસ્ટન્સ. તો આ બેનો ટોટલ કરવો પડે ને, અને આ કેટલું છે? એ કોસ થીટા.
ડન. સો આર માઇનસ એટલે શું થશે? આર આટલું ડિસ્ટન્સ આર પ્લસ આ એ કોસ થીટા, આ આર પ્લસ આ એ કોસ થીટા. ખબર પડી ગઈ? પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરો એટલે ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય. આ 90 ડિગ્રી થઈ ગયું. રેડી? આ 90 ડિગ્રી થઈ ગયું. તો અહીંયા જેમ એ કોસ થીટા આટલું ડિસ્ટન્સ એ કોસ થીટા આવ્યું, એવી રીતે અહીંયા આટલું ડિસ્ટન્સ એ કોસ થીટા આવ્યું. બિકોઝ આ એ છે, થીટા તો સેમ છે. ડન. અને અહીંયાથી પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન જો પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરો ને એટલે બે માટે બે પેરેલલ લાઈનમાં ડિસ્ટન્સ ઇક્વલ જ હોય. પેરેલલ લાઈનના એક્સિસનું ડિસ્ટન્સ ઇક્વલ જ હોય. એટલે એટલા માટે આ આર હોય તો આ આર જ થાય. ખબર પડી? આ આર અને આ એ કોસ થીટા, આ બેનો ટોટલ કરો એટલે તમને આર માઇનસ મળી જાય. ધીસ ઇઝ આર માઇનસ એ ટુ પી. ડન. ઓકે, બસ આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, આ મસ્ટ હતું. આટલું ખબર પડી જાય ને પછી આપણે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ જ પુટ કરવાની છે. ડન. સો નાઉ V net is nothing but V plus V minus. Understand? So V net is equals to, here we can write K Q plus upon R plus K minus Q by R minus. તો K Q plus તો પ્લસ જ છે, માઇનસ છે એ માઇનસ થઈ જશે. તો K Q બેમાંથી K Q કોમન લેવાય. અચ્છા, લઈ લઈએ. તો K Q is common. So what is remaining? 1 upon R plus minus 1 upon R minus. This is the remaining. Done છે? Okay. So KQ 1 upon R1 1 upon R minus R plus R minus. R plus અને R minus ની વેલ્યુ ઓલરેડી રેડી છે, પુટ કરી દો અહીંયા. So that is 1 upon R plus એટલે શું છે? R minus a cos theta, R minus a cos theta minus 1 upon R minus એટલે R plus a cos theta. ડન છે? ખાલી વેલ્યુ જ પુટ કરેલી છે, આ બેની વેલ્યુ જ પુટ કરેલી છે, બસ. બાકી બધું સિમિલર. તો કે ક્યુ ઇઝ કોમન. અહીંયા એલસીએમ લઈ લો. એલસીએમ શું આવશે? આર માઇનસ એ કોસ થીટા ઇન્ટુ આર પ્લસ એ કોસ થીટા. રેડી? ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. એલસીએમ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય. સો આર પ્લસ એ કોસ થીટા માઇનસ આર માઇનસ એ કોસ થીટા એટલે પ્લસ થઈ જશે ને. ડન છે? ઓકે. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ કે ક્યુ. ઓકે, સોરી, કે ક્યુ. હજુ કેન્સલ શું થાય છે? આર કેન્સલ થશે, નેગેટિવ પોઝિટિવ આર કેન્સલ, આ પ્લસમાં છે, આ કેન્સલ, આ કેન્સલ. સો એ કોસ થીટા ધેટ ઇઝ બીકમ 2a કોસ થીટા. થાય કે ન થાય? 2a કોસ થીટા, બ્રેકેટ ઓપન કરી નાખું છું, અપોન સી આર માઇનસ એ કોસ થીટા આર પ્લસ એ કોસ થીટા. હવે આવું હોય આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છીએ. એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી, તો આ શું હોય? એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર હોય તો એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી લખીએ કે નહીં મેથેમેટિકલમાં, સ્ટાન્ડર્ડ 9-10. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ અહીંયા એવું છે આર માઇનસ એ કોસ થીટા આર પ્લસ એ કોસ થીટા. આને એવું લખાય આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. ડન? યસ ઓર નો? So this is our V net. હવે સી કે ક્યુ 2a cos theta. હવે q into 2a એને શું કહેવાય? ડાયપોલ મોમેન્ટ. Because dipole moment is nothing but p equal to 2a into q. Yes or no? તો અહીંયા 2a into q છે ને શું કહી શકાય? p, ડાયપોલ મોમેન્ટ. So V net is equals to k p upon કેપી કોસ થીટા તો છે જ ને, કોસ થીટા નીકળતું નથી. કેપી કોસ થીટા અપોન આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. હવે સી અહીંયા ઓલો કેસ લઈ લઈએ જે આપણે ઓલરેડી લીધેલો છે. આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ. આર ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ, ધેન આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર કોસ થીટા. હવે સી આ તો થીટા ઉપર ડિપેન્ડ કરે. આપણે આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર હતું એને આપણે ઓલરેડી આર લઈ લીધું હતું. હવે તો આ કોસ થીટા આવ્યું એટલે એના કરતાં પણ વેલ્યુ ડિક્રીઝ થાય. સો આને તમે નિગ્લેક્ટ કરી શકો એર કમ્પેર ટુ આર. આપણે આગળ જોયું છે શું કામ નિગ્લેક્ટ કરી શકાય. સો વી નેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે પી કોસ થીટા અપોન આર સ્ક્વેર. ડન? This is the formula of at any angle.
એટ એની એંગલ. હવે જો આ ફોર્મ્યુલા છે ને જનરલ ફોર્મ્યુલા છે, કોઈ પણ જગ્યાએ એપ્લાય થશે. તમે બાયસેક્ટર માટે જોશો તો પણ આ ચાલશે અને એક્સિસ ઉપર જોશો ને તો પણ ચાલશે. જો ફટાફટ હું તમને કહી દઉં. ફર્સ્ટમાં આપણે શું થઈ કર્યું હતું? ઓન ધી એક્સિસ. મતલબ શું હોય? આ એ પોઈન્ટ છે ને એક્સિસ ઉપર વહી આવે. એ પોઈન્ટ ક્યાં વહી આવે? એક્સિસ ઉપર. હવે એક્સિસ ઉપર આવે એટલે શું થાય? જોજો, આ એ પોઈન્ટને તમે એક્સિસ ઉપર લઈ આવો, એક્સિસ ઉપર લઈ આવો તો એ પોઈન્ટ અહીંયા આવી ગયો. હા કે ના? તો આ કેટલો એંગલ બનાવે છે એક્સિસ સાથે? 0. એક્સિસ સાથે કેટલો એંગલ બનાવે? 0 એંગલ બનાવે. તો અહીંયા થીટા કેટલો થઈ જશે? 0. એન્ડ KP cos થીટા ઇઝ 0. તો શું આવે આન્સર? ખાલી V ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ KP/r², જે આપણે ઓલરેડી સાબિત કરી ગયા છીએ. ડન. હવે સપોઝ બાયસેક્ટર ઉપર જુઓ. બાયસેક્ટર એટલે આ એ પોઈન્ટને તમારે લઈ જવાનો એકદમ સેન્ટરમાંથી અહીંયાથી એ પોઈન્ટ અહીંયા પોઈન્ટ ઉપર છેક આવે. આ એ પોઈન્ટ અહીંયા આવે. તો આ કેટલો એંગલ ક્રિએટ કરે? એક્સિસ સાથે એંગલ કેટલો ક્રિએટ કરે? 90 ડિગ્રી ક્રિએટ કરે કે નહીં? અને એંગલ ઇઝ 90 ડિગ્રી, ધેન થીટા ઇઝ 90. થીટા ઇઝ 90 તો cos 90 શું થાય? 0. એટલે જો બાયસેક્ટર ઉપર આપણને V નેટ શું મળ્યું હતું? 0 મળ્યું હતું. ખબર પડી? એટલે આ એક ફોર્મ્યુલાથી પણ તમે બે કેસ સમજી શકશો. ઠીક છે? સો ધીસ ઇઝ ધ જનરલ ફોર્મ્યુલા વિચ ઇઝ હેલ્પ ટુ ફાઇન્ડ ધ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ ડાયપોલ. ડન છે? ઓકે, તો આ નોટ ડાઉન કરી લ્યો જે દેખાય છે. નેક્સ્ટમાં આપણે છે ને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આના સમજોશું. બરાબર? આ થીટા શું છે લખી દઉં છું અહીંયા. થીટા ઇઝ નથિંગ બટ એંગલ between R and axis. Otherwise you can say P. કેમ કે એક્સિસ સાથે જુઓ, એક્સિસ ઓફ ધ ડાયપોલ તો પણ એ જ થશે અને તમે ડિરેક્શન ઓફ ધ ડાયપોલ મોમેન્ટ જુઓ તો પણ એ જ થશે. કેમ કે એક્સિસ ઉપર જો ડિરેક્શન ડાયપોલ મોમેન્ટ, તો ડાયપોલ મોમેન્ટ અને R આ બે વચ્ચેનું શું છે? એંગલ છે. ડન છે? ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લ્યો. નેક્સ્ટમાં આપણે આના ઉપરના સમ જોશું, ન્યુમેરિકલ જોશું. એનસીઆરટીમાં અહીંયા કેનું વેલ્યુ મૂકી દીધી છે. બરાબર? કેની વેલ્યુ 1/4πε0 એટલે સમજી જવાનું, બીજું કંઈ નથી. અને કેની વેલ્યુ પુટ કરી દીધી એટલે V નેટ તો આ જ આવે. V નેટ ઇક્વલ ટુ શું મૂકી દીધું? કેની વેલ્યુ શું થાય? 1/4πε0. તો P cos θ upon 4πε0 r². આવું ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે. ખબર પડી જ જાય ને કેની ફોર્મ્યુલા. કેની ખાલી વેલ્યુ પુટ કરી દીધી છે, બાકી બધું સેમ છે. ડન? ઓકે.